জানো আল্লাহর কালাম এত বড় দাম, আল্লাহর কালামের এত বেশি দাম। আসমানি গ্রন্থগুলো যত আসমানি গ্রন্থ আছে একদিকে রাখলে, আর সমস্ত আসমানি গ্রন্থগুলো এক পাল্লায় রাখলে, শুধুমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে অন্য পাল্লায় রাখলে, খোদার কসম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুরআনের মর্যাদা আর ওজন বেড়ে যাবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, আর জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কারণ আসমানের অন্য সব কিতাবগুলোকে আল্লাহ তাআলা কিতাব আকারে, বই আকারে বান্ডিং অবস্থায় নবীদেরকে দিয়েছেন, আর আল্লাহ তাআলা আল কুরআনুল কারীম আমার আপনার গ্রন্থ, মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে আল্লাহ তাআলা বান্ডিং আকারে, কোন বই আকারে দুনিয়ার মধ্যে পয়গম্বর হাতে উঠাইয়া দেন নাই। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী জাআলাশ শামসা ওয়াল কমারা বিহিসবান ওয়ান নাজমা ওয়াশ শাজারা ইয়াসজুদান ওয়া ফাদ্দালা জামানান আলা জামান كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأرواحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम दुनिया है अजब चीज कभी सुबह कभी शाम दुनिया है अजब चीज कभी सुबह कभी शाम उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो बाजार से गुजार हो खरीददार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीददार नहीं हो आए बंदाए खुदा चाहूँगार उनकी मुलाकात आए बंदाए खुदा चाहूँगार उनकी मुलाकात जल्दी से या बैठे सुनो हजरत की नसीहत जल्दी से या बैठे सुनो हजरत की नसीहत मकबूल तो है शाज है काबिल तो बहुत है मकबूल तो है शाज है काबिल तो बहुत है आयना के मानंद तू नहीं दिल तो बहुत है आयना के मानंद तू नहीं दिल तो बहुत है ये दुनिया मिছে বলে ভাই শুধু আশার খেলাঘর চোখ বুঝিলে দেখিবি রে মান কে আপন আর কে বাপর কোথা থেকে আগমন কোথায় যেতে হবে রে के आनिलो की कारणे जाना नाई भवेते नदी पथे नौका चालाओ केरे माझी भाई बेला डुबार आगे आमी ओपार उठते चाई डूबे गेले बेला रे से तो उठे ना भेंगे गेले मेला रे से तो जमे ना मरण থেকে যতই পালাও মরণ তোমায় লইবে ঘিরি যদি অসুদূর আকাশ পরে পালাও সেথায় লাগায় সিঁড়ি
যদি অসুদূর আকাশ পরে পালাও সেথায় লাগায় শিরি सुनो हाफिज बतू गोयम के गुलताजा नमी मानंद अगर मानंद शबे दिगर नमी मानंद दीप्त कंठे हाफिज कहे ফুলতাজা কি রয়ে কখনো এক রাত কি দুরাত রয়ে ভুল বুঝিস না তোর জীবন এক রাত কি দুরাত রয়ে ভুল বুঝিস না তোর জীবন وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور بلغ العلا بكماله كشف الدجى حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله جر بلغ العلا كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه जिक्र कर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा आरो जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह बज़िक्र शहर चे बीनी दर खरुशास्त वले दाना तरी माना के गोशास्त न बुलबुल बरगुनश तस्बीह खानेस्त ये हर खारे बतस्बीहश ज़बानेस्त मुमिन ज़िक्रे खुदा बसियार गो
याद युकुन याद युकुन याद ओ या इलाही मुझसे मुझको दूर कर ताके देखो मुझ में तुझको एक नजर इलाही तू मेरा गफ्फार है इलाही तू मेरा माशबूद है इलाही तू मेरा गफ्फार है इलाही तू मेरा सत्तार है जिक्र हक या मुदगज़ाई रूह रा मुरहमा मुद ए दिले मजरूह रा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा उठिल बेला डुबिल बेला रात्रि हलो अंधकार की बोलें ठीक ना बेटी उठिल बेला डुबिल बेला रात्रि हलो अंधकार आमार हायात जे पुरिये गेल आमार हायात जे पुरिये गेल कबर डाके बारे बार ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरपा बागानबाड़ी माद्रासा मस्जिद कमप्लेक्सের ইন্তেজামিয়া কমিটি ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে হাফেজ ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান উপলক্ষে দুদিন ব্যাপী সপ্তম বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনের আজকের শেষ দিনের মুহতারাম সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ মুআজ্জাজুল মুকাররম জাতির মাথার মুকুট ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন শাকিরিন যাকিরিন মুরব্বিয়ান ইযম কলেজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ স্নেহের ছোট ভাই পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয় সম্মানিত মা ও বোনেরা সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকর ও সুজুদ যে আল্লাহ আমাদের সকলকে মায়া করে মহব্বত করে বড় ভালোবেসে দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্ম থেকে ফারেগ করে কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে সহি তরিকায় কিছু কথা বলার আর শোনার জন্য কবুল ও মঞ্জুর করেছেন। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ার্থে ইমানদার হিসেবে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে সুবলিষ্ঠ কণ্ঠে সকলে একবার পড়ি কালিমাত শুকর আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার কান্ডারি সাইয়্যিদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন সাইয়্যিদুস সাকলাইন হাবিবে কিবরিয়া আশরাফুল আম্বিয়া শফিয়ে আযম রাসূল আকরাম নবী রাহমাত নবিয়ুল আরব আল আজম আফতাব নবুওয়াত শফিউল মুযনিবিন সাকি মাহশর সাকি হাউজ কাউসার
মদিনা কা তাজদার, ফখরে মওজুদাত, সাইয়্যিদুল মাখলুকাত জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের উপর আমি আপনাদের খিদমতে কোরআনে পাকের সূরাতুল বাকারার 185 নম্বর আয়াতে কারিমা সাথে আমার আপনার সকলের নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত অমর বাণী সমূহ থেকে ছোট্ট একখানা হাদিস আমি তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইখলাস ও আমলের সমন্বয়ে কিছু কথা আমাকে বলার হিম্মত আর আপনাদেরকে আমলের নিয়তে শোনার জন্য কবুল করেন, একবার বলে আমিন। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেছেন, শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন, রোজার মাস যে মাসের মধ্যে কোরআনকে নাজিল করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। কেমন কোরআন? হুদাল লিন্নাস, যে কোরআন সমস্ত মানুষের জন্য হেদায়েত রাস্তা দেখাবে, সিরাতে মুস্তাকিমের দিকে রাস্তা দেখাবে, এমন একটি কোরআন রোজার মাসের মধ্যে নাজিল করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। ওয়া বাইয়িনাতিন মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান, আর এই কোরআন হালাল হারামের জন্য স্পষ্ট প্রমাণ স্বরূপ এবং হক বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মহানবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে বলেন, ইয়াশফাউ ইয়াউমাল কিয়ামাতি আল আমবিয়াউ, কিয়ামতের দিবসে হিসাবের সময় যখন মানুষ আমলের গুণে, কেউ নেক আমলের জোরে জান্নাতে যাবে আর কেউ বদ আমলের জোরে বদ আমলের কারণে জাহান্নামী সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, ওই মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনুমতিতে ওই সময় কিছু নেককার বান্দাদেরকে জাহান্নামীদেরকে সুপারিশ করে জান্নাতে নেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা অনুমতি দিবেন। সুবহানাল্লাহ। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, সুপারিশ যারা করবে তাদের গ্রুপ তিনটি। সর্বপ্রথম আল্লাহ রাসূল বলেন, কিয়ামতের দিবসে নবীগণ তাদের উম্মতকে সুপারিশ করিয়া জান্নাতে নিয়ে যাবে। সুম্মাল উলামাউ, দ্বিতীয় স্তরে বলেন তারপর আলেম উলামাগণ, হক্কানি আলেম রব্বানি আলেমগণ উম্মতকে সুপারিশ করে নিজের অনুসারীগণদেরকে, নিজের ভক্তদেরকে, নিজের মুসল্লিদেরকে, নিজের মুক্তাদিদেরকে সুপারিশ করে হাসরের ময়দানে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। সুম্মা শুহাদা, অতঃপর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, আল্লাহ রাসূল বলেন তৃতীয় স্তরে যারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সুপারিশ করার মতো নিয়ামত দান করবেন। এই হইল কোরআন ও হাদিসের তেলাওয়াতকৃত আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাণীর সংক্ষিপ্ত তরজমা। উক্ত আয়াত আর হাদিসের আলোকে আল্লাহ আমাকে কিছু সময়ের মধ্যে আমলের নিয়তে কিছু কথা বলার আর আপনাদের সকলকে শোনার জন্য কবুল ও মঞ্জুর করেন, একবার বলেন আমিন। আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠি, সারাটা দিন যাওয়ার পর সূর্যটা যখন ডুবে যায় তখন দিন শেষ হয়ে রাত্র চলে আসে। এভাবে আমার আর আপনার জীবনে রাত দিনের আবর্তন বিবর্তন হচ্ছে, ঠিক কিনা? রাত্র আসে দিন যায়, দিন আসে রাত্র যায়। এভাবে একদিন দেখা যাবে আমার আপনার জীবনের যেই মূল্যবান সময়টুকু আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছি দুনিয়ার জমিনে, ওই সময়টা একদিন আমাদের থেকে চলে যাবে, ঠিক কিনা?
আজ আমরা এখানে মাহফিলের মধ্যে হাজির আছি, এমন একটা সময় আসবে যে আর আগামী কালকে সুযোগটা আমরা নাও পেতে পারি, ঠিক নেই? গত বছর বাগানবাড়ি মাদ্রাসা মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত মাহফিলে অনেকেই হাজির ছিল, আজ তারা অনেকেই নাই, কবরে চলে গেছে। কারণ সময় তো আর বসে থাকে না। আমরা বসে থাকলো চায়ের দোকানে, সময় কিন্তু চায়ের দোকানে বসে নাই, সে তার গতিতে চলছে। তাই আমি সকলকে বলবো, আজ শেষ দিনটাকে মূল্যায়ন করে মাদানীনগর মাদ্রাসার সুনামধন্য শাইখুল হাদিস সাহেব আমাদের মধ্যে এসে হাজির হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ বলি। হযরতের জবান থেকে মূল্যবান কথা শোনার উদ্দেশ্যে, দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি বলবো সকলকে যে সকলে আজকের এই রাত্রটাকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করুন। মরণ তো সকলে একদিন মরতেই হবে, ঠিক না বেঠিক? চিরদিন সকলে আমরা থাকবো, কেউ থাকছে, ভবিষ্যতে কেউ থাকবে, থাকার কোন সুযোগ আছে? মরণ সকলকে মরতেই। খোদা কো হায় দেখানা একদিন, খোদা কো হায় দেখানা একদিন, কবর में होगा ठिकाना একদিন, दार फानी की सजावट पर न जा, नेकियों से अपनी असली घर सजा। এরে নবীর উম্মতের দল, আমার আপনার দেওয়া জিন্দেগি আল্লাহর দ্বারা দেওয়া বড় নিয়ামত। এই নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। হায়াতের জিন্দেগি আল্লাহ দিয়েছেন, মৌতের জিন্দেগি এমন একটা সময় আসবে আল্লাহ তাআলা মৌত দিয়ে আবার আমাকে দুনিয়া থেকে উঠায়া নেবেন। আমি আজ দুনিয়াতে আছি, কালকে আমি থাকতে পারবো না, এমনটাও হতে পারে। এখানে মাহফিলের মধ্যে বসে আছি, আমি বাড়িতে ফেরার মতো শক্তি হয়তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আর দেওয়া হবে না। ওরে নবীর উম্মতের দল, এজন্য নিজের সময়টাকে, মূল্যবান সময়টাকে নষ্ট না করে আল্লাহর রাস্তায় একটা রাতের জন্য যদি কুরবানি করে দাও, হতে পারে এক রাতের ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেলে এক রাতের আমলের উসিলায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান্নাতের মেহমান বানায়া দিবে, ঠিক কিনা? জোরে কর। কাদেরে কুদরত দারি বরকামাল, আনতা রব্বি আনতা হাসবি জুল জালাল, তুহি কাদের জলিলুল্লাহ জাহাদার, বহর হালে তুহি মেরা নিগাহবান। ও যুবক, নিজের সময়টাকে নষ্ট করে দিও না রে যুবক। আজ তোমার যৌবন কাল আছে, একদিন তোমার যৌবন কাল থাকবে না। এর নবীর উম্মতের দল, বাহাদুরি করার কোনো সুযোগ নাই। আজ আমি যৌবন কাল পাইয়া যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে চলবো, এটা হতে পারে না। কারণ আমার মতো অনেক যুবক আজ বৃদ্ধ হয়ে ঘরের মধ্যে বসে আছে, বাহির হওয়ার শক্তিও নাই, ঠিক কিনা? জোরে কর। আর জোরে বলেন, ঠিক না বে ঠিক? এ যুবক, ভালো করে বুঝে আলাও, একদিন না একদিন আমাকে দুর্বল হতে হবে রে যুবক। আমি আর তুমি একদিন না একদিন কবরের দিকে রওনা হতে হবে। এই দুনিয়া মিছে দুনিয়া, এই দুনিয়ার পিছে পড়িয়া সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নাই। এই দুনিয়ার পিছনে যারাই পড়েছে তারাই ধ্বংস হয়ে গেছে। এর নবীর উম্মতের দল, দুনিয়াতে আসছি আখিরাত কামাই করার জন্য। দুনিয়াতে আমরা দুনিয়া কামাই করার জন্য আসি নাই। কে আমাকে পাঠাইছে, কেন আমাকে পাঠানো হয়েছে, আমার পরিচয় কি? আমি কি দুনিয়ার মধ্যে দুনিয়া কামাই করার জন্য আসছি? এর নবীর উম্মতের দল, না, আমার আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার কামাইয়ের জন্য আমাকে পাঠায়
পাঠায় নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা আমি আল্লাহ তোমার বানাইছি, অনেক আদর যত্ন করে বানাইছি বান্দা, আমি তোমাকে অহেতুক বানাই নাই। এর নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মধ্যে কত মাখলুক বানাইলেন, কত সৃষ্টি আল্লাহ সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে গাছ বানাইলো, আল্লাহ পারতেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে মাছ বানাইলো, আল্লাহ মাছ বানাইতে পারতেন। পারতেন কি পারতেন না? আল্লাহ যদি চাইতেন আমাকে জানোয়ার বানাইতে, জানোয়ার বানাইতে পারতেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে আদর কইরা বিনা দরখাস্তে, আমি কোনো দরখাস্ত করি নাই, আল্লাহ আমাকে মানুষ বানাইছে, আল্লাহ আমাকে শ্রেষ্ঠ মাখলুক বানাইছে। এর নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা আমি আল্লাহ তোরে কত আদর কইরা কত মহব্বত কইরা বানাইছি তুই জানো? আমি আল্লাহ তাআলার কোনো সন্তান নাই, আমি আল্লাহর কোনো স্ত্রী নাই, ছেলে মেয়ে নাই। ও বান্দা, দুনিয়ার মধ্যে সন্তান মা বাবারে মা বলে ডাক দিলে কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায়। এর নবীর উম্মতের দল, সন্তান বাবাকে বাবা বলে, আল্লাহ তাআলা বলে আমি তোরে বানাইছি, আমি আল্লাহ তাআলা এত আদর সোহাগ করে যে তোমারে বানাইছি। আমি আল্লাহর ভালোবাসা, আমার সন্তান থাকলে সন্তান ভাগাভাগি করে নিয়ে যাইতো, স্ত্রী থাকলে স্ত্রী ভাগাভাগি করতো, যদি আমার আওলাদ থাকতো আওলাদরা ভালোবাসা ভাগাভাগি করে নিয়ে যাইতো। নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ তাআলা বলেন, ও বান্দা আমার ভালোবাসা কেউ নেওয়ার মতো নাই, কার জন্য আমি ভালোবাসা রাখছি। আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা দুনিয়ার মধ্যে মা বাবারে সন্তান ডাক দিলে মা বাবার কলিজা ঠান্ডা হয়। আমি আল্লাহর তাআলার যদি বান্দা তুই আল্লাহ বলে একবার ডাক দাও, আমি আল্লাহ তাআলা তার চাইতে লক্ষ কোটি গুণ খুশি হয়ে যায়। अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है। अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है। एर नबीर उम्मतेर दल ভালো করে মনটারে বুঝায়া নাও। দুনিয়াকে আমি মায়া মোহাব্বত করে যত বড় ভালোবাসা দেই না কেন, দুনিয়া কিন্তু আমায় ভালোবাসা মোটেও দেয় না। এই দুনিয়া এত বড় মিছে দুনিয়া, এই দুনিয়ারে যদি তুমি মোহাব্বত করো কিন্তু তোমায় দুনিয়া মোহাব্বত করে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনের মধ্যে বলেন, ইন্নামাল হায়াতুদ দুনিয়া লাহু ওয়া লাইব ওয়া ইন্নাদ দারাল আখিরাতা লাহিয়াল হায়াওয়ান। আল্লাহ তাআলা বলেন, এই দুনিয়াটা হইলো খেল তামাশার একটা ঘর, এই দুনিয়াটা একটা তামাশার জায়গা। এই দুনিয়াকে আপন বানিয়া কেউ কোনোদিন জিতে নাই, তুইও জিতবি না রে যুবক, জিতার কোনো সুযোগ নাই। স্ত্রীকে ভালোবাসো, কোনো আপত্তি নাই, ভালোবাসো, বাকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুম অনুযায়ী ভালোবাসো। সন্তানকে ভালোবাসো, বাকি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ভালোবাসো, কোনো আপত্তি নাই। দুনিয়াকে গ্রহণ করো, যতটুকু দরকার অতটুকু গ্রহণ করো। আমি বলতেছি না দুনিয়া থেকে একেবারে আলাদা হয়ে যাও, দুনিয়ার সাথে এমন ভাবে সম্পর্ক করো যেন দুনিয়ার ভিতরে তুমি ঢুকিয়া না যাও। দুনিয়া তোমার পিছনে দৌড়াইবে, তুমি দুনিয়ার পিছনে দৌড়াইবা না। এর নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যারা নেককার বান্দা ছিল, ওলিয়া উলিয়াগণ দুনিয়া করছেন, এভাবে দুনিয়া করেন নাই যেইভাবে দুনিয়া করলে নামাজ আদায় করা যায় না, এইভাবে দুনিয়া করেন নাই যেইভাবে দুনিয়া করতে গেলে আল্লাহর হুকুম মানা যায় না, এভাবে দুনিয়া করেন নাই যেভাবে দুনিয়া করতে গেলে রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী চলা যায় না। এর নবীর উম্মতের দল, এমন ভাবে দুনিয়া করো যে দুনিয়ার মধ্যে দুনিয়াও থাকবে, আল্লাহর হুকুমও থাকবে, যে দুনিয়ার মধ্যে দুনিয়াও থাকবে, রাসূলের সুন্নাতও থাকবে। এমন ভাবে দুনিয়া কর
পর যেই দুনিয়াও থাকবে, দুনিয়ার সাথে সাথে রাসূলের আদর্শের জিন্দেগিও তোমার মধ্যে থাকবে। তুমি দুনিয়ার পিছনে ছুটবা না, দুনিয়ায় তোমার পিছনে ছুটবে। আল্লাহ ওয়ালারা দুনিয়ার পিছনে ছুটে নাই, দুনিয়ায় আল্লাহ ওয়ালাদের পিছনে ছুটছে। ঠিক কিনা জোরে বল। এর নবীর উম্মতের দল, একটা মাছ আছে, মাছটার নাম বাইং মাছ। ওই বাইং মাছ মাটির সাথে সম্পর্ক করে কি করে না? বাইং মাছ আর মাটির মধ্যে সম্পর্ক কে রূপরে ভাই? বাইং মাছ মাটি ছাড়া চলতে পারে না। বাকি বাইং মাছ বলে খবরদার মাটি, তোকে আমি বিশ্বাস করি না, কারণ আমি ভালো করে জানি সুযোগ পাইলে তুই আমাকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলবি। এর নবীর উম্মতের দল, বাইং মাছ নিজের সাথে বন্ধুত্ব মাটির এমন গভীর, তার সাথে মিলেই জিন্দেগি চালায়। কারণ বাইং মাছ ভালো করে বুঝে যদি তাকে আমি ত্যাগ করি আমার জীবনও চলবে না, আবার তার ভিতরে ঢুকে পড়লে আমার জীবনের কোনো গ্যারান্টি নাই। এই জন্য বাইং মাছ দেখবেন নিজের শরীরটাকে মাটি থেকে আলাদা করিয়া রাখে। ঠিক না ঠিক? এ যুবক, নিজের মনে রে ভালো করে বুঝে এদের যুবক, আজকের একটা রাত্র আল্লাহর জন্য কুরবানি করে দে। একটা রাতের কুরবানি যদি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়, এক রাতের কারণে আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাতের মেহমান বানায়া দিবে। ঠিক কিনা জোরে কর। একবার জিকির করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আজকের এই মাহফিলটা, এটা এমন একটা মাহফিল যে মাহফিলের মধ্যে বসার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সগীরা গুনাহগুলো মাফ হয়ে গেছে। কোনো বানানো কথা নয়, কোনো বানানো কথা নয়। আল্লাহ রাসূলের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, যে মজলিসের মধ্যে আল্লাহ পাকের নামের জিকির হয়, যে মজলিসের মধ্যে কোরআনের আয়াতের তেলাওয়াত হয়, ওই মজলিসের বরকতে আল্লাহ তাআলা বান্দার জীবনের গুনাহগুলো মাফ করিয়া দেয়। এই পর্দার আড়ালের মা, সারাটা জীবন কাটাইছো টেলিভিশনের সামনে সিরিয়াল দেখতে দেখতে। এ মা, আজকে রাতে টেলিভিশন বন্ধ করে দাও, একটা রাত আল্লাহ তাআলার জন্য ওয়াকফ করিয়া দাও। তোমার যৌবনকাল কে দিয়েছে? তোমার জীবন কে দিয়েছে? সম্পদ কে দিয়েছে? কে তোমাকে সুন্দর বানাইছে? কে আমাকে কালো বানাইছে? কে আমাকে চলার শক্তি দিয়েছে? দুনিয়ার কেউ শক্তি দেয় না, আমার আল্লাহ তাআলা বান্দার সব কিছুর ব্যবস্থাপক। ঠিক কিনা জোরে কর। কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় নিশ্চয় আমার দেওয়া জীবন তোমার, এটা কেউ দেয় নাই। আমি আল্লাহ তোমার জীবন দিয়েছি, তোমার মরণ দিয়েছি। এজন্য ইব্রাহিম পয়গম্বর বলেছেন, নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানি, ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি, আমার হায়াত মওত কারোর জন্য নয়, সব কিছু আমার আল্লাহর জন্য। এজন্য মা, একটা রাত্র টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিয়া মাইকের আওয়াজের দিকে কানটা লাগায়া দেও।
এর যুবক চার দোকানে জীবনটা কাটাইয়া দিলা। ও বৃদ্ধ বাবা, নামাজ পড়ে চায়ের দোকানে বইছো, চায়ের দোকানে সময়টা কাটাইয়া দিছো। আজকের একটা রাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মহব্বতে মাহফিলের প্যান্ডেলে চলে আয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই গভীর রজনীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দার ডাককে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারবেন না। ওলিয়া ওলিয়াদের সঙ্গে আসিয়া হাতটা উঠাইয়া দিয়া নিজের জীবনের জন্য আল্লাহর দরবারে যা চাওয়ার আছে চেয়ে নাও। যা কিছু তোমার দরকার মাওলার দরবারে পেশ করিয়া দাও। আর তোমার জীবনের গুনাহ খাতাগুলোর জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবার এত বড় মহা দরবার। দুনিয়ার দরবারে চাইলে পাওয়া যাইতেও পারে, নাও যাইতে পারে, কিন্তু আল্লাহর দরবারে চাইতে দেরি হয়। আমার আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দিতে দেরি করে না, ঠিক কিনা জোরে কর। हर गौरी ने देने तू तो यार है, जो ना मांगे उससे तू बेजार है। हर गौरी ने देने तू तो यार है, जो ना मांगे उससे तू बेजार है। या गया साल मुस्तगीसी नहदीना लफ्तिखारा बिलउलूमी वलगिना। এর নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর কালামের পরিচয় তুমি কি জানো? আল্লাহর কালামে এত বড় দাম, আল্লাহর কালামের এত বেশি দাম। আসমানি গ্রন্থগুলো, যত আসমানি গ্রন্থ আছে একদিকে রাখলে, আর সমস্ত আসমানি গ্রন্থগুলো এক পাল্লায় রাখলে, শুধুমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে অন্য পাল্লায় রাখলে, খোদার কসম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুরআনের মর্যাদা আর ওজন বেড়ে যাবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, আর জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কারণ আসমানের অন্য সব কিতাবগুলোকে আল্লাহ তাআলা কিতাব আকারে, বই আকারে বান্ডিং অবস্থায় নবীদেরকে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলা আল কুরআনুল কারীম, আমার আপনার গ্রন্থ, মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে আল্লাহ তাআলা বান্ডিং আকারে, কোন বই আকারে দুনিয়ার মধ্যে পয়গাম্বর হাতে উঠাইয়া দেন নাই। ওরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ তাআলা পয়গাম্বরকে এই গ্রন্থ একদিন আর দুই দিন দেন নাই। রব্বুল আলামিন দীর্ঘ 23 বছরের জিন্দেগিতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর কুরআন নাজিল করেছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। অন্যগুলো বান্ডিং আকারে আসার আমাদের যে মহাগ্রন্থ আল কুরআন, এই মহাগ্রন্থ আসমান থেকে বান্ডিং আকারে আসে না, বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সিনার মাধ্যমে এই কুরআনকে দান করেছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই কালামে জিন্দা কুরআনে হাকিম হিকমতে ও লা ইয়াজাল সুতু কাদিম জামিউল ইলম ফিল কুরআনে হাকিম তাকাসার আনহু আফহামুর রিজালি। এর নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন একটি গ্রন্থ দান করেছেন, মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এই গ্রন্থ এত দামি আল্লাহ তাআলা বানাইছেন, যে গ্রন্থের কারণে আমরা দামি একটা মাস পাইলাম, যে গ্রন্থের কারণে আমরা দামি একটি রাত্র পাইলাম, যে গ্রন্থের কারণে আমরা দামি একজন পয়গাম্বর পাইলাম, যে গ্রন্থের কারণে আমরা সকলে হাসরের ময়দানে আগে আগে জান্নাত যাওয়ার পাওয়ার পাইয়া গেলাম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এর নবীর উম্মতের দল, এই গ্রন্থের কারণে আমার আপনার নবীকে বিশ্ব নবী বানানো হয়েছে। এই গ্রন্থের কারণে আমরা এমন একটা উম্মত হইছি, যে উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত হাসরের ময়দানে অন্য উম্মতের জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত এই উম্মতের নবী জান্নাতে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য উম্মতের নবীগণের জান্নাতে যাওয়ার পারমিশন নাই। ওরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সাহাবীদেরকে বয়ান কইরা শুনাইলেন, ও সাহাবীরা, আগের দিনের উম্মতেরা বেশি হায়াত পাইতো, বেশি নেক আমল করত, এক একজনে 70-80 বছর আল্লাহর রাস্তায় ইবাদতে কাটায় দিত। সাহাবীরা অবাক হয়ে গেলেন, ওগো আল্লাহর রাসূল, আমাদের তো এত লম্বা হায়াত নাই, আমরা কি করে ওগো আল্লাহর রাসূল আমরা দামি নেক আমলগুলো দীর্ঘদিন করার সুযোগ পাবো না? আমরা যদি আমল দীর্ঘদিন না করি তাহলে তো আমরা হাসরের ময়দানে নেকের দিক দিয়ে পিছিয়ে যাব। নেক যদি কম হয় তাহলে আমাদের কিভাবে মর্যাদা শ্রেষ্ঠ উম্মতের হলো? আল্লাহ রাসূল বলেন, ও সাহাবীরা, অপেক্ষা করো, আমি পয়গম্বর তোমাদেরকে জানাইতেছি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সূরাতুল কদর আল্লাহ তাআলা নাযিল করিয়া দিলেন। ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর ওয়া মা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর। ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার, আল্লাহ তাআলা জানায়া দেয়, হে নবী আপনার উম্মতকে জানায়া দেন, আপনার উম্মতের হায়াত যদিও কম, আমি আল্লাহ তাআলা আপনার উম্মতকে এত মর্যাদা দান করলাম। এই কোরআনের কারণে আপনার উম্মতকে এত মর্যাদা দিয়ে দিলাম। আপনার উম্মত যদি অল্প আমলই করে, ওই অল্প আমলের কারণে আমি আল্লাহ তাআলা আমলের মধ্যে বরকত দিয়া এক রাত্রে আমলকে 1000 মাসের চাইতো মর্যাদায় বাড়ায়া দেব। শ্রেষ্ঠ কোরআনের কারণে শ্রেষ্ঠ নবীর মর্যাদা, সুবহানাল্লাহ। শ্রেষ্ঠ নবীর কারণে 365 দিনের রজনী যেগুলো আছে সবগুলো মর্যাদা সম্পন্ন হয় নাই, একটি রাতের মর্যাদা বেড়ে গেল। কেন কেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনকে নাজিল করেছেন রোজার মাসের মধ্যে। কোথায় লেখা? শাহরু রমাদানাল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন। রোজার মাস, যে মাসের মধ্যে আমি আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছি, ওই রোজার মাস এত দামি হলো কেন? ওই রোজার মাসের মধ্যে কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে পুরা রোজার মাস মর্যাদাশীল হয়েছে কোরআনের কারণে। আর রোজার মাসের মধ্যে এমন একটি রাত্রি আছে যে রাত্রিটা অন্য সব রাত্রি থেকে সম্মানী। বলেন তো ওই রাত্রির নাম কি? ওই রাত্রির নাম হলো লাইলাতুল কদর, ঠিক না বেঠি? লাইলাতুল কদরের মর্যাদা এত বেশি কেন রে নবীর উম্মতের দল? বলে এই রাতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা লৌহে মাহফুজ থেকে পুরো কোরআনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই রাতের মধ্যে নিকটতম আসমানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ট্রান্সফার করিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনকে নাজিল করেছেন। এই জন্য এই রাতের মর্যাদা বাড়িয়া গেছে। এ নবীর উম্মতের দল, তাকায়া দেখো, কোরআনের কারণে রাত্রির মর্যাদা বেড়ে গেল। একবার কি বলবা রাত্রি আমাদের জন্য নাকি আমরা রাত্রির জন্য? আমরা রাত্রির জন্য নাকি রাত্রি আমাদের জন্য? আর রাত্রি আমাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলে, বান্দা, আমি আল্লাহ তাআলা আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র আদি যা কিছু বানাইছি সব কিছু আমি আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপকারের জন্য বানাইছি। আমি আল্লাহ সূর্য আমার জন্য বানাই নাই, আমি আল্লাহ তাআলা চন্দ্র আমার জন্য বানাই নাই। আরে নবীর উম্মতের দল, আমি আল্লাহ তাআলা সমুদ্রের মধ্যে রং বেরঙের মাছ বানাইছি, আমি আল্লাহ নিজের জন্য বানাই নাই। ও বান্দা, মাছ বানাইছি তোর জন্য, তোর উপকারের জন্য। এ বান্দা, আমি আল্লাহ তাআলা গাভীর মধ্যে দুধ দিয়েছি, আমার জন্য দেই নাই। আমি আল্লাহ তাআলা দুধ দিয়েছি তোর জন্য, তোর উপকারের জন্য। ও বান্দা, আমি জমিনের মধ্যে ফসল ফলাই, আমি আল্লাহ তাআলার জন্য ফলাই না। আমি আল্লাহ তাআলা জমিনের মধ্যে ফসল ঢেলে দিয়েছি শুধু তোদের উপকারের জন্য। আমি আল্লাহ খাইও না, আমি আল্লাহ পান করি না। আমি আল্লাহ যা কিছু জমিনের মধ্যে তোমরা চোখ দিয়ে যা দেখো আর না দেখো সব কিছু তোমাদের জন্য বানাইছি। হাকিকত সে তো দুনিয়া বেখবর হায়, দুনিয়া কি নুমাইশ ফর নজর হায়। নমি গোয়াম কে আজ দুনিয়া জুদা বাস, বহার করে কে বাসি বা খোদা বাস। চিস্তে দুনিয়া আজ খোদা গফল বুদান, নৌকা মাস নুকরা হো ফর জিন্দাজান। এ নবীর
উম্মতের দল, আমি আল্লাহ তাআলা যা কিছু আছে যা তুই দেখো না, সব কিছু আমি আল্লাহ তোমার উপকারের জন্য বানাইছি। রাত্র আমি তোর শান্তির জন্য বানাইছি। রাত্রি আমি আল্লাহ তাআলা তুই যেন ঘুমাইয়া আরাম কইরা আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ইবাদত করতে পারো, এর জন্যই তো রাত্রি বানাইছি। দিনটাই তুই রিজিক তালাশ করবা, দিনটায় তুমি মাঠে ঘাটে বাজারে যেখানে ইচ্ছে সেখানে রিজিকের জন্য দৌড়াইবা। সারাদিন কাজ করার কারণে তোর শরীর দুর্বল হয়ে যাবে। আমি আল্লাহ তাআলা ক্লান্তি দূর করার জন্য ঘুম নামক নিয়ামত দিলাম, রাত্রে ঘুমাইবি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, যেই কোরআনের কারণে রাত্রির মর্যাদা বেড়ে যায়, যেই কোরআনের কারণে মাসের মর্যাদা বেড়ে যায়, ও নবীর উম্মতের দল, খোদার কসম ওই কোরআনের যদি সম্পর্ক মানুষের সাথে হয়, যেই নবীর উম্মতেরা কোরআন প্রাপ্ত হইল, ওই উম্মত যদি কোরআনকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহর জাত ও সিফাতের কসম, একবার না দুইবার না শতবার হাজারবার লক্ষবার আল্লাহর জাত ও সিফাতের কসম, আল্লাহর কোরআনকে যারা আঁকড়াইয়া ধরবা, ওই কোরআনের কারণে তোমার জিন্দেগি আলোকময় হয়ে যাবে। ঠিক কিনা জোরে কও। আল্লাহর গোলাম, আল্লাহর মহাগ্রন্থ কিতাবুল্লাহ যাকে বলা হয়, আল্লাহর কোরআনের সাথে যদি সম্পর্ক হয়, তাহলে আমার আপনার জীবনটা কামিয়াবির রাস্তায় চলে যাবে। এর নবীর উম্মতের দল, তাকায়া দেখ, কোরআনের সাথে সাধারণ একটা কাঠের সম্পর্ক হওয়ার কারণে, যাকে আমরা রেহাল বলে চিনি, ওই রেহালের মর্যাদা এত বেশি। সাধারণ একটা কাঠের টুকরার দাম যদি কোরআনের সঙ্গে লাগলে এত বেশি হয়। আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, এই দুনিয়ার মানুষের দাম আল্লাহর দরবারে কত বেশি জানো? এই মানুষের মর্যাদা যদি কোরআনের সাথে হয়, খোদার কসম মানুষের মর্যাদা আল্লাহর দরবারে বেড়ে যায়। একটা টুকরা কাপড় দাম তার 30 টাকা 35 টাকা হয় না, কোরআনের গিলাপটাকে তুমি কোরআনের সঙ্গে লাগাইয়া দিলা। এর নবীর উম্মতের দল, ওই কোরআনের সাথে গিলাপ লাগার কারণে, কোরআনের সাথে কাপড়টা লাগার কারণে, অল্প টাকার গজের কাপড়টা যদি এত দামি হয়, এখন তুমি কোরআনের গিলাপ পায়ের মধ্যে লাগলে আর সইতে পারিস না। এখন গিলাপটাকে বুকের মধ্যে নিয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি শুরু করো, দয়ার মালিক বেয়াদবি হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও। এভাবে কান্নাকাটি করিয়া আল্লাহর দরবারে কেন তুমি মাফ চাও? বোঝা গেল কাপড়টা সাধারণ কাপড়ের মতো নয়, আল্লাহর দরবারে কোরআনের কারণে কাপড়ের মর্যাদাও বেড়ে যায়। ঠিক কিনা জোরে কও। এর নবীর উম্মতের দল, যদি কাপড়ের মর্যাদা কোরআনের কারণে বেড়ে যায়, আর যদি কাঠের টুকরার মর্যাদা কোরআনের কারণে বেড়ে যায়, খোদার কসম, আল্লাহর জাত ও সিফাতের কসম, এই কোরআনের সঙ্গে যদি আমার আপনার সম্পর্ক গভীর হয়, তাহলে আমার আপনার জীবনের মধ্যে কোনো ধরনের সমস্যাই থাকবে না। ঠিক কিনা জোরে কও। আমার দয়ার মাওলা রে, আমার মায়ার মাবুদ রে, কোথায় গেলে পাইব তোমার ঠিকানা? কোথায় গেলে পাইব তোমার ঠিকানা? তোমাকে পাইবার আশে ঘুরি আমি দেশ বিদেশে, কোরআনের ময়দানে করলাম বিছানা, চরমনার ময়দানে করলাম বিছানা, ইস্তেমার ময়দানে করলাম বিছানা। আমার দয়ার মাওলা রে, আমার মায়ার মাবুদ
দুধ রে, কোথায় গেলে পাইব তোমার ঠিকানা। এর নবীর উম্মতের দল, আজ এই কোরআন আমার ঘরের মধ্যে তালাশ করলে কোরআন পাওয়া যায় না। আমার সন্তান কোরআন পড়তে জানে না, আমার বিবি কোরআন পড়তে জানে না, আমি নিজেও কোরআন পড়ি না, নিজেও কোরআনকে সম্মান করি না, অথচ আমি দাবি করি আমি রসুলের খাঁটি উম্মত। এই নবীর উম্মতের দল যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কোরআনকে 100% মহব্বত না করবা, ভালো না বাসবা, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার ইবাদত আল্লাহর দরবারে 100% কবুল হবে না। ঠিক কিনা? জোরে কও, আর জোরে ঠিক না বেঠে? কোরআনকে মহব্বত করার প্রয়োজন আছে কি নাই? নাই জোরে বলো। কোরআনকে মহব্বত করার জন্য তৈরি আছেন কিনা? এর নবীর উম্মতের দল, আগেরকার জমানায় মানুষ পেটের মধ্যে সন্তান আসলে দেখবেন, বর্তমানেও পেটের মধ্যে সন্তান আসলে স্ত্রী স্বামীকে ডাক দিয়ে বলে, স্বামী আমার পেটের মধ্যে সন্তান, তোমার সন্তান আমার পেটের মধ্যে আসছে, আমার সন্তানটারে আমি কি বানাইবো তুমি আগে বলো। স্বামী বলে, না গো বিবি না, তুমি আগে বলো সন্তানটারে কি বানাইবা, ছেলে হইলে কি করবা, মেয়ে হইলে কি করবা, পরিকল্পনা করা হয় কি হয় না? জোরে কও। উম্মতের দল ভালো করে বুঝে নাও, দুনিয়ার মধ্যে সন্তান যখন মায়ের পেটের মধ্যে পদার্পণ হয়, স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যে বিভিন্ন কল্পনা জল্পনার আবির্ভাব হয় কি হয় না? আগেরকার দিনে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যখন সন্তান নিয়ে কথাবার্তা হতো, ওই সময় স্বামীর আর স্ত্রীর মতামত যাইতো আখিরাতের দিকে। আর এখনকার যুগে আগে আগে স্ত্রী বলে, আমি আমার সন্তানকে বড় একজন ডাক্তার বানাবো, বড় একবার আমি আমার সন্তানকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবো, আমি আমার সন্তানকে দুনিয়ার লাইনে উঁচু মানের একজন শিক্ষিত লোক বানাবো। মা বলে কথা, স্বামী বলে, না বিবি না, শুধু ডাক্তার বানাইলে চলবে না, আমার সন্তানকে আমি দুনিয়ার লাইনে চেহারা যদি সুন্দর হয়, ছেলে হলে নায়ক বানাবো, আর মেয়ে হলে আমি নায়িকা বানাবো। ঠিক কিনা? জোরে কন। এর নবীর উম্মতের দল, সন্তান যখন দুনিয়ার মধ্যে আসছে, আসার পর মা এমন একটা স্কুল তালাশ করে, যে স্কুলের মধ্যে যেই বলে সাংস্কৃতিকের খবর কি, আপনার স্কুলের মধ্যে নাচ গানের ব্যবস্থা আছে না? প্রত্যেক মাসে মাসে বিভিন্ন আইটেমের গান শেখানো হবে। স্কুলের মধ্যে নিয়া প্রধান শিক্ষকের ডাক দেয়া, বলো শিক্ষক, তোমার স্কুলের মধ্যে যদি সংস্কৃতির ব্যবস্থা থাকে, সুস্থ সংস্কৃতি না অসুস্থ সংস্কৃতি? জোরে বলেন। গান শোনা এটা সুন্দর ভালো, হ্যাঁ? কি গান? এমন গান দিয়া সন্তানরে নাচাইলা যে গানের কারণে ভবিষ্যতে সন্তান তোমার প্রতি আর আকর্ষণ থাকবে না। ভবিষ্যতে যার সাথে স্কুলের মধ্যে ক্লাস 1-এ থাকতে নাচছিল তার কথা মনে পড়বে, আর মার সাথে বেয়াদবি কইরা ক্লাস 9-এর সময় ওই মেয়েকে নিয়ে পালাইবো। ঠিক না বে ঠিক? জোরে কন। কি এমন গান শুনাইছো রে? এই গানের মধ্যে অর্থ আনের আলেম বানাও, আল্লাহর কোরআনের হাফেজ বানাও, সন্তান তোমাকে ঠকাবে না, তুমি জীবনও ঠকবে না। এত কষ্ট করিয়া সন্তানকে লালন পালন করলা, আজ তুমি ইংলিশ মিডিয়ামের মধ্যে পড়াইছো, আজ তুমি সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়ামে নিয়া ইংলিশ বানাইছো, পশ্চিমাদের সংস্কৃতি শিখাইয়া সন্তান তারে তুমি আখিরাত থেকে বঞ্চিত করে দিয়া দুনিয়ার সাথে এমন ভাবে জড়াইয়া দিছো, সন্তান যখন চাকরি করবে তোমায় মা বলে ডাক দিবে না, তোমার পরিচয় থাকবে না সন্তানের সাথে, সন্তানের পরিচয় থাকবে না মা বাবার সঙ্গে। কারণটা কি? কারণটা কি? কারণটা হলো সন্তানের সাথে যার মাধ্যমে মার কালেকশন হয়, সেই শিক্ষা তো সন্তান পায় নাই। সন্তান স্কুলে যে আল্লাহর পরিচয় পায় নাই, সন্তান স্কুলে যাইয়া কালিমা শিখতে পারে নাই, সন্তান স্কুলে যাইয়া সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের নাম নিতে পারে নাই। ওরে আল্লাহর বান্দা, যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানের ভিতরে প্রাথমিক শিক্ষা কোরআন না যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তান কালিমা না শিখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তান কোনদিনও তোমার নেককার সন্তান হবে না। ঠিক কিনা? জোরে কর।
স্কুলের মধ্যে যাইলে পড়াইবো কি পড়াইবো? শরীয়তে অজগর। আর মাদ্রাসার মধ্যে সন্তান দিবা, ওই সন্তান সর্বপ্রথম শরীয় পড়বে, আলিফও পড়বে, বাও পড়বে, কালিমাও পড়বে, দুনিয়া শিক্ষাও থাকবে, আখিরাতের শিক্ষাও থাকবে। আমরা বলি না সন্তান রে স্কুলের মধ্যে পড়াইবা না, আমরা বলি না সন্তান ডাক্তার বানায়ও না, ইঞ্জিনিয়ার বানায়ও না। আমরা বলি সন্তানকে আগে ইঞ্জিনিয়ার বানানোর আগে সন্তানটারে কোরআন শিখিয়ে দে, কালিমা শিখিয়ে দে, ওযু শিখিয়ে দে। ওই সন্তান তোমার কোনো ক্ষতি করবে না, ওই সন্তান ভবিষ্যতে তোমার খেদমত করে জীবন কাটাইবে। ঠিক কিনা জোরে কও? এর নবীর উম্মতের দল সন্তান আজ স্কুলের মধ্যে যাওয়ার পর ছোট কচি মনের মধ্যে কেমন তেমন কবিতা শেখানো হয়। ক্রিং ক্রিং টেলিফোন, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কে তুমি কাকে চাও? বলো বলো বলো। আমি নাও এখন কাঠবিড়ালকে চাই, আমি মাও এখন কাঠবিড়ালকে চাই, জরুরি খবর আছে ডেকে দাও। তাই হাট্টিমা টিম টিম, তারা মাঠে পারে ডিম, তাদের খাড়া দুটো শিং তালাশ করে দেখ হাট্টিমা টিম গেল কোথায়, ডিম গেল কোথায়। যার মাথায় শিং আছে সে আবার ডিম পারে কেমনে? যদি সিংহলায় ডিম পারে তো গরুও পারে না কেন? সিংহলায় যদি ডিম পারে বকরি পারে না কেন? এই মিথ্যা কবিতা শিখাইয়া সন্তানদের মাথা খারাপ করো কেন? ওই সন্তানদেরকে যদি সহি কবিতা শিখাইতা, মা বাবা সম্পর্কে শেখানো হইতো, কচি মনের মধ্যে আলিফবার শিক্ষা হতো, কচি মনের মধ্যে ওযুর শিক্ষা হইতো, কচি মনের মধ্যে কালিমার শিক্ষা হইতো, আল্লাহর কসম ওই সন্তান কোনদিন মা বাবাকে কষ্ট দিত না। ঠিক কিনা জোরে কও? এর মধ্যে সন্তান আইছে, বাবা ডাক দিয়ে বলতেছে, বিবি আমার সন্তানটা দুনিয়ার মধ্যে আসলে ছেলে হোক মেয়ে হোক, আমার বড় আশা বিবি সন্তানটারে মাদ্রাসার মধ্যে ভর্তি করে দিবা। সন্তান মাদ্রাসার মধ্যে যাইয়া আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করবে। আর আমি দুনিয়ার মধ্যে থাকি আর না থাকি, যদি আমার মরণ হয়ে যায়, আমার বড় বিশ্বাস কবরের পরে যাইয়া যে সময় দুনিয়ার কোনো কাজ আসবে না, দুনিয়ার কোনো কাজকর্ম আমার কবরের মধ্যে কোনো উপকারে আসবে না, ওই সময় নেককার সন্তান কবরের পাশে দাঁড়াইয়া সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করবে। ও বিবি আমার বিশ্বাস, আল্লাহর কোরআনকে আমার সন্তান তেলাওয়াত করবে, এই উসিলা আল্লাহ তাআলা আমার কবরের আযাব মাফ করিয়া দিবে। আরে নবীর উম্মতের দল, বাবা ওসিয়ত করে যাওয়ার পর এখন মা দিনে দিনে সন্তানকে গর্ভের মধ্যে ধারণ করতেছে। 1 মাস 2 মাস 3 মাস এভাবে 9 থেকে 10 মাস মার পেটের মধ্যে সন্তান অবস্থান করে। এর নবীর উম্মতের দল, মার পেটের মধ্যে সন্তান থাকা অবস্থায় বাবার ইন্তেকাল হয়ে গেল। বাবা ওসিয়ত করে গেছে সন্তান দুনিয়ায় আসার পরে মাদ্রাসার মধ্যে ভর্তি করাইবা, এটা আমার দিলের আশা, এটা আমার মনের তামান্না। ও বিবি আমি তোমায় ওসিয়ত করে যাই, জাগতিক কোন শিক্ষা দিবা না, সন্তানটারে তুমি মাদ্রাসায় পড়াইবা। বিবিকে ওসিয়ত করে যাওয়ার পর ও নবীর উম্মতের দল, এক সময় সন্তান দুনিয়ার মধ্যে আসলো। এখন বলবেন কি, এখন যে সন্তান দুনিয়ার মধ্যে আসছে ওই সন্তানটা ইয়াতীম হয়ে দুনিয়ার মধ্যে আসলো। ঠিক কিনা জোরে কর? ইয়াতীম, ইয়াতীমের দরদ দুনিয়ার কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, ইয়াতীমের দরদ আমার নবী বুঝে, কারণ আমার আর তোমার নবীর বাবা নাই। আমার আর তোমার নবী বাবা না থাকার কারণে কাফের মুশরিক বেঈমানদের হাতে সবচেয়ে বেশি মার কেন খাইল নবী? এর নবীর উম্মতের দল, পয়গম্বর কোরআন পাইয়া দাওয়াত দেওয়ার জন্য উম্মতকে ডাক দেয়। এর নবীর উম্মতের দল, মক্কার কাফেরদেরকে পয়গম্বর যখন কালিমার দাওয়াত দিছে, কালিমার দাওয়াত দেওয়ার পর যারা এতদিন পয়গম্বরকে ভালোবাসছে, মহব্বত করছে, আজ তারা আর পয়গম্বরকে ভালোবাসে না। সকলে পয়গম্বরকে দূর দূর করে তাড়ায়া দেয়, আমার আর তোমার নবীর গায়ের মধ্যে পাথর ছিটিয়ে দেয়। এর নবীর উম্মতের দল, আমার আর তোমার নবীর শরীর থেকে রক্ত মুবারক জর ঝর জর জর করে জমিনের মধ্যে পড়ে যায়। সকলে ইতিহাস জানো, শত বাধা আসার পরেও পয়গম্বরকে মক্কার কাফের মুশরিককে ডাক
দিয়ে বলছে, ও মুহাম্মদ, তোমাকে আমরা বলি তুমি দাওয়াত দেওয়া বন্ধ করে দাও, দাওয়াত দিবা না, দাওয়াত দেওয়া বন্ধ করে দাও, দাওয়াত দিবা না। পয়গম্বর শুনে না, চাচার নিকটে আসছে চাচা আবু তালিব, চাচাকে ডাক দিয়ে বলছে, আবু তালিব, তোমার ভাতিজাকে থামাও, থামাও, দাওয়াত দেওয়ার জন্য বারণ করো, ভাতিজা মুহাম্মদকে থামায়া দাও। চাচা ভাতিজাকে ডাক দেয়, ডাক দেওয়ার পরেও ভাতিজা মুহাম্মদ ডাক দেয়, বলো, চাচা আমার পক্ষে দাওয়াত বন্ধ করা সম্ভব না। দাওয়াত যখন বন্ধ হয় না, মক্কার কাফেররা প্রস্তাব নিয়ে আসছে চাচা আবু তালিবের নিকট। ঘটনা লম্বা বলা উদ্দেশ্য না, এর নবীর উম্মতের দল, ঘটনা লম্বা না, শুধু মনোযোগ দিয়ে একটা কথা বুঝিয়া নাও। পয়গম্বরের নিকটে প্রস্তাব চলে আসছে আবু তালিবের মাধ্যমে। মক্কার কাফেররা বলছে, তোমার ভাতিজাকে বুঝিয়ে দাও, তোমার ভাতিজা দাওয়াত দেখ, সমস্যা নাই, আল্লাহর দিকে ডাকুক, আমাদের কোনো আপত্তি নাই। তোমার ভাতিজাকে বলো আমাদের উপাস্য, আমাদের মূর্তিদেরকে নিয়ে যেন কোনো ধরনের বাধা আপত্তি বিপত্তিকর মন্তব্য বক্তব্য না দেয়। এর নবীর উম্মতের দল, সৎ কাজে আদেশ তো যেমন ভাবে জরুরি, অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা তো জরুরি, ঠিক না বেঠিক? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার কাফেররা যখন এই প্রস্তাবটুকু আবু তালিবের মধ্যে দিছে, এবার ডাক দিয়ে যখন চাচা বলছে, রে ভাতিজা দাওয়াত বন্ধ করে দাও, তুমি যদি দাওয়াত বন্ধ না করো, আমি কওমের একজন নেতা, আমার উপরে চাপ আসতেছে, রে ভাতিজা আমি তোমারে কঠোর কইরা বারণ করলাম, আজ থেকে তুমি দাওয়াতের কাজ বন্ধ করিয়া দাও, দাওয়াত দিতে পারবা না। আমার আপনার নবী কান্নাকাটি শুরু করছে, নবীর চক্ষু মুবারক দিয়ে অশ্রুগুলো উঠবে, টপ টপ করে জমিনের মধ্যে পড়ে। আবু তালেব ডাক দিয়ে বলে, রে ভাতিজা কান্নাকাটি করিও না, কান্নাকাটি করিস না রে ভাতিজা, তোর বাবা নাই, তুই এতিম, কান্নাকাটি করলে আমার দিলের মধ্যে সয় না। পয়গম্বরকে ডাক দিয়ে বলে, রে ভাতিজা কান্নাকাটি করো কেন? ডাক দিয়ে বলো, চাচা দাওয়াত দাও, আল্লাহ তাআলার হুকুম, আমি যেমনি ভাবে মানুষকে কালিমার দিকে ডাকবো, আমি নবী যেমনি ভাবে মানুষকে নামাজের দিকে ডাকবো, রোজার দিকে ডাকবো, হালালের দিকে ডাকবো, আল্লাহ তাআলা আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছে, উম্মত যখন পাপ কাজের দিকে পা বাড়াইবে, উম্মতকে ওই সময় তোমাকে বারণ করতে হবে। সৎ কাজে আদেশ করা যেমন আমার কাজ, ও চাচা অসৎ কাজ থেকে বারণ করে এটাও তো আমার কাজ। চাচা আমি আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে পারবো না। আল্লাহ তাআলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের পানি দেখে বলো, চাচা আর যদি আমার বাবা থাকতো, মক্কার কাফের মুশরিকরা আমাকে কষ্ট দেওয়ার সাহস পাইতো না। চাচা আবু তালেব ডাক দিয়ে বলে, ভাতিজা কান্নাকাটি করো, বলা তোমার চোখের পানি আমি চাচা সইতে পারি, তোমার বাবা না থাকার কালে আমি তোমার লালন পালন করতেছি। ভাতিজা যাও যাও, কালিমার দাওয়াত দাও, কোরআনের দাওয়াত দাও, যতদিন পর্যন্ত তোমার চাচা থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমার গায়ে একটা টাচ করতে দেবে না। এ নবীর উম্মতের দল, সন্তান দুনিয়ার মধ্যে আসছে, এতিম হয়ে আসছে, বাবার ওসিয়ত হইল মাদ্রাসার মধ্যে পড়াও। বিবি চিন্তা করে দেখে, সন্তান আমার ছেলে আসছে, নাম রাখা হয়েছে, নাম রাখে দেওয়ার পর মাদ্রাসায় পড়ানোর মতো টাকা পয়সা নাই, ইয়েতিম, তার কোনো বাবা নাই, টাকা পয়সা থাকলে তো মাদ্রাসায় পড়াবে। আগের দিনে মাদ্রাসা দূর দূরে ছিল, ভালো ভালো মাদ্রাসা পাওয়া যাইতো না, এজন্য মা সন্তান দূরে টাকা পয়সা দিয়ে ভর্তি করাইতে পারে না। মা বাড়ির মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাশের বাড়িতে দূরে যে মা ঘরের কাজ করে যায়। এর নবীর উম্মতের দল এক পর্যায়ে সন্তান বড় হয়ে গেল, মাদ্রাসার পড়াইতে পারে না, সন্তানটাকে ডাক দিয়ে বলছে, রে বাবা তুই যখন আমার পেটের মধ্যে ছিলা, ওই সময় তোমার বাবা আমার ওসিয়ত করাই গেছে তোমাকে মাদ্রাসায় পড়ানোর জন্য। এর সন্তান, আমার তো টাকা নাই, পয়সা নাই, আমি তোর মাদ্রাসায় পড়াইতে পারলাম না, বাকি আমি আশা ছাড়ি নাই, আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, কিন্তু সংসার তো আমার একাই চলে না, তোকে একটা কাজ করতে হবে। সন্তানটাকে কাজ দেওয়ার জন্য পাশের বাড়ির মধ্যে ঘুরে ঘুরে তালাশ করে সন্তানের একটা কাজ নিয়ে পাওয়া যায়। একটা বাড়ির মধ্যে সন্তানটাকে নিয়ে গেছে, ডাক দিয়ে বলো, ও মালিক আমার সন্তানটা বড় এতিম, আমি একজনের
কাজ দিয়া সন্তানের মুখের মধ্যে খাবার দিতে পারি না, আমার সন্তানকে একটু আপনার বাড়িতে রাখেন আর টুকটাক কাজ করান। ঠিক আছে, তোমার সন্তানটা দিয়ে যাও। সন্তানটা থাইকা ওই বাড়িতে মালিকের কাজ করে, মালিক একদিন ডাক দিয়ে বলছে, আমার এই গরুগুলো আছে, গরুগুলো মাঠে চড়াইবা, আবার বিকাল বেলা বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসবা। বাড়ির মধ্যে এক সময় সন্তান কাজ করা শুরু করছে, আপনার গরুগুলো নিয়ে মাঠের মধ্যে যে আবার বিকাল বেলা চলে আসে। একদিন দুই দিন বহুদিন চলে যায়, বহুদিন চলে যাওয়ার পর মালিক এবার ঠিক মতো গরুর পেট ভরলো বলে ভরে না, সন্তানটারে ধমক দেয়, মার কাছে যে চোখের পানি ছাড়ে, মার কাছে কান্নাকাটি করে বলে, মা আমার মালিক আমার ধমক দেয়, বিভিন্ন ধরনের খারাপ ভাষায় খাট্ট ভাষায় আমার গালি বন্ধ করে, মা গো আমার বড় কষ্ট হয়। মা ডাক দেয়া বলে, রে বাবা তোর বাবা নাই, তুই বড় ইতিম, তোর বাবা যদি থাকতো তুই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতি। যা বাবা চিন্তা করিস না, আমি মার দোয়া আল্লাহর দরবারে যদি কবুল হয়, একদিন না একদিন আল্লাহ তাআলা তোর মাদ্রাসার মধ্যে পৌঁছাইয়া দিবে। একদিনের ঘটনা, রাখাল তার গরুগুলো নিয়ে যাওয়ার পথে মসজিদ রাস্তার মধ্যে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করছে। মসজিদের মধ্যে ঢুকিয়া নামাজ আদায় করার পর আল্লাহ দরবার হাত তুলে কাঁদে, দয়ার মালিক আমার বাবা নাই, আমি এতিম বলে আজকে লেখাপড়া করতে পারি না। এভাবে আপনার মসজিদের মধ্যে কান্নাকাটি করে ইমাম সাহেব খেয়াল করছে ছেলেটা কাঁদতেছে, ছেলেটাকে ডাক দিয়ে বলছে, ও বাবা কান্নাকাটি করো কেন? বলে, হুজুর আমার বাবার বড় আশা ছিল আমাকে মাদ্রাসায় পড়াবে, এখন আমার বাবা নাই, আমি এতিম, মাদ্রাসায় পড়তে পারি না, আমি রাখালগিরি করি, আমি একজনের রাখাল, গরু চড়াই বকরি চড়াই। ও হুজুর এই দুঃখে কান্না করতেছি যে আমি এখন পর্যন্ত কোরআনের ইলম অর্জন করতে পারলাম না। হুজুর ডাক দিয়ে বলে, বাবা তোর নাম কি, পরিচয় কি? ডাক দিয়ে বলে, ও হুজুর আমার নাম ইমামউদ্দিন। ইমামউদ্দিন নামের অর্থ জানুনি রে হে সন্তান? বলে, না হুজুর ইমামউদ্দিন নামের অর্থ বুঝি না, জানি না। ইমাম সাহেব ডাক দিয়ে বলে, ইমামউদ্দিন অর্থ হচ্ছে ধর্মের ইমাম। গরুর ইমাম হইয়া বৈশা রইছো কেন? এই সন্তান মাদ্রাসায় যা, লেখাপড়া করে ধর্মের ইমাম হয়ে মানুষকে জান্নাতের দিকে রাস্তা দেখা। ইমামউদ্দিন ডাক দিয়ে বলে, হুজুর আমার তো টাকা নাই, কি করে আমি মাদ্রাসায় পড়বো? হুজুর বলে, মাদ্রাসায় পড়তে টাকা লাগে না, পয়সা লাগে না, একটু কষ্ট করলে হয়। ইমামউদ্দিনের কলিজা বড় হয়ে গেছে, বাড়িতে রওনা করছে, গরুগুলো মালিককে বুঝাই দেয়, মার কাছে যে বলে, ও মা তোমার সন্তান ইমামউদ্দিন রাস্তা আল্লাহ খুলিয়া দিছে। ও মা হুজুর বলছে মাদ্রাসায় চলে যাওয়ার জন্য। বাবা মাদ্রাসায় কোথায় কোথায় যাইবা? কই ভারতের সাহারামপুরে বড় মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে বড় আলেম হব। হুজুর বলেছে সাহারামপুর চলে যাওয়ার জন্য। মা ডাক দিয়ে বলে, রে সন্তান খাওয়ার মতো একটা টাকা আমি তোকে দিতে পারি না, এত দূরে মাদ্রাসায় যে লেখাপড়া করবি কি করে সম্ভব? একটা টাকাও তো আমি মার হাতে নাই যে তোকে দিব। এর নবীর উম্মতের দল যখন মায়ের কথা বলছে, হুজুরের কথাটা মার কানে দিয়ে দিছে। ডাক দিয়ে বলে, মা ইমাম সাহেব বলছে মাদ্রাসায় পড়ার জন্য টাকা লাগে না, পয়সা লাগে না, মাদ্রাসায় পড়ার জন্য একটু কষ্ট করলেই হয়ে যায়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এর নবীর উম্মতের দল ইমামউদ্দিন মার দোয়া নিয়া সাহারামপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সাহারামপুরে রওনা, মা ঘর থেকে সন্তানকে বাহির করে দিয়া আল্লাহর দরবারে দুটি হাত বাড়িয়ে দিছে, দয়ার মালিক আমার সন্তান তোমার কোরআন শিখার জন্য মাদ্রাসায় রওনা হয়। ও আল্লাহ আমার সন্তানকে একটা টাকা দিতে পারি নাই, আমি মা দুইটা হাত বাড়াইয়া দিলাম। আমার সন্তানটারে খাঁটি একজন আলেম না বানাইয়া, বড় মুফতি মুহাদ্দিস না বানাইয়া আল্লাহ তুমি দেশের মধ্যে ফিরিয়ে দিও না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। খারাপ লাগতেছে? একটু চলবে তো, ঘটনা শেষ করলে ছেড়ে দেব। রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? একটা তাকবীর দেন তো জোরে, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। আল কোরআনের আলো, আল হাদিসের আলো, শুধু ঘরে জ্বালাইস না, বাইরেও জ্বালাইতে হবে, ঠিক না ঠিক? ঘরের মধ্যে কোরআন রেখে দিলে চলবে না, এই কোরআনকে গ্রামের মধ্যে ঘরে ঘরে ঢুকাইতে হবে। ঘরের মধ্যে কোরআন রেখে দিলে চলবে না রে যুবক, এই কোরআনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংসদ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে হবে, ঠিক না ঠিক? এই কোরআন যদি
যদি সংসদে চলে যায়, দেশের মধ্যে কোনো দুর্নীতি থাকবে না, চাঁদাবাজ থাকবে না, কোনো মন্ত্রী জনগণের টাকা মেরে নিজের ব্যাংকের বোঝা ভারী। যাও, ইমামউদ্দিন রওনা করছে ভারতের সাহারানপুর উদ্দেশ্যে। ইমামউদ্দিন যাইতে যাইতে বিকাল হয়ে গেছে, রাত্র হয়ে গেছে, মাগরিবের সময় মসজিদের মধ্যে ঢুকছে ইমামউদ্দিন। সংক্ষিপ্ত করে বলি, মাগরিবের সময় হয়ে গেছে, রাত্রটা কোথায় কাটাবে? কারণ ইস্তিমার ছাড়বে সকালবেলা। এই জন্য ইমামউদ্দিন মাগরিব নামাজের পরে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেছে আর কান্নাকাটি করতেছে। আরে নবীর উম্মতের দল, মাদ্রাসার ছাত্ররা গভীর রজনীতে যখন কোরআন তেলাওয়াত করে আর কোরআন তেলাওয়াত করে, মাদ্রাসার ছাত্ররা মাদ্রাসার মধ্যে বৈশা বৈশা গভীর রজনীতে হেফজখানা মাদ্রাসায়, বাগানবাড়ি মাদ্রাসায় হাফেজ সাহেব হুজুর রাত্র 3টা বাজে ঘুম থেকে জেগে তোমার সন্তানকে নিয়ে উঠা নামাজের মাধ্যমে সর্বপ্রথম তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে, কান্নাকাটি করার পর তারপরে কোরআন নিয়ে বসিয়া যায়। এর নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর জাত ও সিফাতের কসম, এই কোরআনের কারণে আজকে বাংলাদেশের মানুষ সুখে শান্তিতে দিন কাটায়। ঠিক না বেঠে? এর নবীর উম্মতের দল, ইমামউদ্দিন মাগরিব নামাজের পরে কান্নাকাটি করতেছে। ইমামউদ্দিন মাগরিব নামাজের পরে কান্নাকাটি করতেছে। এলাকার একজন সুনামধন্য হাজী সাহেব খেয়াল করে দেখছে ইমামউদ্দিন কান্নাকাটি করতেছে। বলে, বাবা কান্নাকাটি করো কেন? কি কারণে তুমি এভাবে কান্নাকাটি করতেছো? ইমামউদ্দিন ডাক দেয়া বলে, ভাই আমি সাহারানপুরের উদ্দেশ্যে আসছিলাম, কিন্তু ইস্তিমার তো আগামীকাল সকালবেলা ছাড়বে, আমি মাদ্রাসায় পড়বো, আমি এতিম, আমার টাকা পয়সা নাই, এই জন্য আমি পেরেশান। বলে, বাবা চিন্তা করো না, আমার বিবি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ, পেরেশানির মধ্যে আছে, নিয়ত করছে একটা মাদ্রাসাওয়ালা কোরআন হাফেজকে মেহমানদারি করবে। তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে বাবা, এই রাতটায় আমার বাড়ির মধ্যে থাকিয়ে যাও। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মান সালাকা তরিকান ইয়ালতামিসু ফিহি ইলমা সাহালাল্লাহু লাহু বিহি তরিকান ইলাল জান্নাহ। হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে, বান্দারা যদি ইলম শেখার জন্য কোন রাস্তায় বের হয়ে যায়, ওই রাস্তার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের রাস্তা সহজ করিয়া দেয়। ইমামউদ্দিন মেহমান হয়ে চলে গেছে। কার বাড়িতে চলছে? হাজী সাহেবের বাড়িতে। হাজী সাহেবের বাড়িতে ইমামউদ্দিন মেহমান হয়ে গেছে। ইমামউদ্দিন গভীর রজনীতে আল্লাহর দরবারে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িয়া কান্নাকাটি শুরু করছে। আল্লাহ, আমি ইমামউদ্দিন তোমার কোরআন শিখার উদ্দেশ্যে রওনা হইছি, সাথে একটা টাকাও নাই। রব্বুল আলামিন সকালবেলা ইস্তিমারে যে উঠবো ভাড়াটাও নাই। তোমার দরবারে আরজ করলাম আল্লাহ, এই গভীর রজনীতে শুনেছি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস অনুযায়ী দিনের 24টা ঘন্টার সব মুহূর্তে বান্দা আল্লাহকে তালাশ করে, আর রাতের গভীর রজনীতে আল্লাহ তাআলা বান্দারে তালাশ করতে থাকে। অতি গভীর হয় রজনী যখন, নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন। অতি গভীর হয় রজনী যখন, নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন। প্রভুর করুণা যদি পাইবার চাও, গভীর রাতে উল্টা প্রভুর গুণগান গাও। ঠিক না বেঠি? এর নবীর উম্মতের দল ইমামউদ্দিন কান্নাকাটি করি আল্লাহর সাথে গোপন ভাবে আলাপ করিয়া লইছে। শেষ পর্যন্ত সকালবেলা যখন ইস্তিমার টিকেট কাটার জন্য রওনা হইছে, রওনা হয়ে যাওয়ার পর বাড়ির হাজী সাহেব ডাক দেয়া বলে, ইমামউদ্দিন বাবা, মাদ্রাসায় সাহারানপুরে যাওয়ার জন্য তোর নিকটে টাকা নাই, এই লো আমি ভাড়া দিয়া দিলাম, সাহারানপুরে চলে যাও। ইমামউদ্দিন ডাক দেয়া বলে, না রে বাবা না, হুজুর বলেছে, ইমাম সাহেব বলছে ইলম শিখার জন্য টাকার দরকার নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া আর কষ্ট করলেই আল্লাহ কোরআনের নিয়ামত দান করে। এই কথা যখন বলছে, হাজী সাহেব আর টাকা দেয় না, দোয়া করে দিছে, যা বাবা যা, আল্লাহ তাআলা তোকে ঠেকাবে না। এদিক দিয়ে যখন স্টিমারের মধ্যে উঠিয়ে গেছে ইমামউদ্দিন যখন স্টিমারে করে ভারতের সাহারানপুরের উদ্দেশ্যে নদীপথে চলতেছে, স্বপ্ন যুগে সাহারানপুরের মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেবকে আল্লাহ তাআলা কুদরতি ভাবে দেখায় দিছে, বাংলাদেশ থেকে একটা আল্লাহর পাগল আমার বান্দা ইমামউদ্দিন কোরআন শিখার জন্য তোমার মাদ্রাসায় সকালবেলা ঢুকবে, তাকে
না সাথে নিয়ে নাস্তা খাইবা, তাকে ছাড়া তুমি নাস্তা করবা না। সকালবেলা ওই যে মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেব হুজুর মাদ্রাসার গেটের দিকে তাকা রইছে, খেয়াল করে দেখছে কখন জানি ইমামউদ্দিন ঢুকবে, তাকে আমি সম্মান করে মাদ্রাসার মধ্যে আনিয়া নাস্তা করব। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এর নবীর উম্মতের দল ইমামউদ্দিন হঠাৎ করে খেয়াল করিয়া মাদ্রাসার বড় হুজুর খেয়াল করিয়া দেখছে একটা ছেলে দেখা যায় মনটা বড় পাগল, মনটা বড় পাগল, মুখের মধ্যে আল্লাহর নামের জিকির আর জিকির করতে করতে মাদ্রাসার মধ্যে ঢুকতেছে। এবার বড় হুজুর ডাক দে বলে, ও বাবা এদিকে আয়, এদিকে আয় রে বাবা, কোথাও যাইস না, আমার কাছে আয়, তোকে নিয়ে আমি নাস্তা করব। নাস্তা কমপ্লিট হয়ে গেছে, ভর্তিও হয়ে গেছে, আর চিন্তা নাই। মাদ্রাসার মুহতামিম ডাক দে বলে, আজ থেকে আমার বাড়িতে থাকবি, আমার দেওয়া খাবারটা মাদ্রাসায় খাইবি। ও ইমামউদ্দিন, আজ একটা কাজ করবা, আমার একটা গরু আছে, এই গরুটাকে মাঠের মধ্যে চড়াইবা। ইমামউদ্দিনের দিলের মধ্যে ভয়, দেশের মধ্যে গরু চড়াইলাম, বাংলাদেশে গরু চড়াইলাম, এখন বুঝি আবার সাহারানপুর আইসা হুজুরের গরু রাখাল হইলাম, আমার বুঝি আর এলেম শিখা হবে না, আমার বুঝি আর কোরআন শিখা হবে না। ইমামউদ্দিন এইভাবে পেরেশান হইতেছে, বাকি আশা করি আসছে আল্লাহর দরবারে, আল্লাহ হেফাজতের মালিক। ইমামউদ্দিন দিন রাত্র কাটায় সাহারানপুরে ক্লাসে বসে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। এর নবীর উম্মতের দল একদিনের ঘটনা, মাদ্রাসার মধ্যে এখন উপরের ক্লাস ইমামউদ্দিনের ছাত্র, ইমামউদ্দিন উপরের ক্লাসে লেখাপড়া করে মাদ্রাসার জিন্দেগি কাটাইতেছে। হুজুরের একজন খাদেম ইমামউদ্দিন, ওই ইমামউদ্দিন লেখাপড়ার ব্রেনটা বড় দুর্বল, বেশি ভালো ব্রেন না, কারণ ভালো খাবার তো জীবনে খাইতে পারে না, ভালো ব্রেন হইবে কই থেকে। এর নবীর উম্মতের দল তাহাজ্জুদ করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে, দয়ার মালিক আমি ইমামউদ্দিন রে আলেম না বানায় দেশে ফিরাইয়া দিও না। ইমামউদ্দিন কান্নাকাটি করে মাদ্রাসায় পড়ে, আবার রাখালগিরি করে হুজুরের গরু চড়ায়। এর নবীর উম্মতের দল ইমামউদ্দিন এইভাবে লেখাপড়া আপনার করতেছে। একদিনের ঘটনা, মাদ্রাসার মধ্যে ক্লাসের পরে আপনার দুর্বল ছাত্র যারা, তাদেরকে আবার পুনরায় রিপিটের মাধ্যমে সবকটারে ছাত্রদের মধ্যে যারা ভালো তারাই বুঝায় দেয়। এটাকে মাদ্রাসার ভাষায় তাকরার বলা হয়, ইংরেজিতে রিপিট বলা হয়, বাংলাতে বলা হয় পুনরায় ক্লাস। পুনরায় ছাত্ররা যারা ভালো তারাই বুঝায় দেয়। একদিন ইমামউদ্দিন আপনার তাকরারের মধ্যে রিপিটের মধ্যে বসছে, ভারতের ছাত্ররা আপনার পড়াইতেছে, রিপিট করতেছে, তাকরার করতেছে। তাকরার করতে 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 5-6 পৃষ্ঠা চলে গেছে। ইমামউদ্দিন যে তাকরার করায় ডাক দেয় বলে, ভাই একটা সবক 1 পৃষ্ঠা 5-6 পৃষ্ঠা আগে আমি একটা লাইন বুঝি নাই, আমার একটু বুঝাইয়া দে। ভারতের ছাত্র ডাক দেয় বলে, রে বাঙালি তেরে নসিব মে ইলম দিন নেহি হায়, তোর নসিবে বুঝি ইলম শিকার হবে না, তুই সারা জীবন রাখাল হয়ে থাকতে হবে। কথাটা বলার কারণে কলিজাটা চিরিয়ে গেছে। কান্নাকাটি করতে 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 আল্লাহ দরবারে হাত দুটো বাড়াইছে, ডাক দে বলে, দয়ার মালিক তুমি বুঝি আমারে দ্বীনের ইমাম বানাইবা না, তুমি বুঝি আমারে আলেম বানাইবা না, তুমি বুঝি আমারে কোরআনের আলেম বানাইবা। এর নবীর উম্মতের দল শেষ পর্যন্ত যখন হুজুরের বাসার মধ্যে গেছে, ইমামউদ্দিন হুজুরের বাড়িতে গেছে। হুজুর সব সময় গভীর রজনীতে ইমামউদ্দিনের খবর নাই। খবর নিয়ে দেখে ইমামউদ্দিন কষ্ট পায় কিনা, হুজুর বড় চিন্তায় থাকে। এই রাত্রের মধ্যে হঠাৎ করে হুজুর ইমামউদ্দিনকে ডাক দিছে। ইমামউদ্দিন সামনে যাইয়া চোখের পানি টপ টপ করে জমিনের মধ্যে পড়ে গেল। হুজুর ডাক দেয়া বলে, রে ইমামউদ্দিন চোখের পানি পড়ে কেন? ইমামউদ্দিন ডাক দেয়া বলে, হুজুর না কিছু হয় নাই। বলে, না কিছু একটা তো হইছে, কথা আমার সাথে কান্দুস কাবেড়া কি হইছে কয় হুজুর কিচ্ছু হয় নাই। না কিছু একটা তো হইছে, কিছু একটা হইছে। বলে, হুজুর আজকে আমি ক্লাসের পড়াটা তাকরার মধ্যে একটু বলছি, ভাই আমি বুঝি না, আমার একটু বুঝাইয়া দেন। এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমারে বলছে আমি নাকি কোনোদিন ইলম শিখতে পারবো না, আমাকে নাকি সারা জীবন গরুর রাখাল হয়েই থাকতে হবে। হুজুর বলে, তাই কোনো চিন্তা করিস না, বুঝিছি আজকে রাত্রে আর ঘুম হবে না, ওযু কর, আমি ওযু বানায় লই। এর নবীর উম্মতের দল ইমামউদ্দিন ওযু করে, হুজুর ওযু করছে, ওযু করিয়া হুজুর ডাক দিয়ে বলছে, ইমামউদ্দিন
এই বক্সের মধ্যে কিতাব রাখা আছে, মাদ্রাসার শুরু ক্লাস থেকে শেষ পর্যন্ত মেন কিতাবগুলো বাহির করিয়া একটা মেন কিতাব শুধুমাত্র পৃষ্ঠা উল্টাইবা, আর আমি তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে নামাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া দোয়া করতে থাকবো, হাত তুলে আল্লাহর দরবারে চাইবো। ইমামউদ্দিন কোনো কাজ নাই, সারা রাত্র শুধু কিতাবগুলোর পৃষ্ঠা উল্টাইবি। এর নবীর উম্মতের দল ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। ওই রাত্র যখন চলতেছে এক পর্যায়ে ফজরের আযান হয়, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, ঘুমের চেয়ে নামাজ ভালো, আর তুমি ঘুমাইও না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। ঠিক না বেটে? ঘুমের চেয়ে নামাজ ভালো, আর তুমি ঘুমাইও না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। আমার প্রাণের ভাই বোনেরা জলদি করে উঠে যাও, ওযু করে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে লেগে যাও। আহা নবী বেনামাজির শাফাআত করিবেন না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। এর নবীর উম্মতের দল আযান যখন হয়ে গেছে, জামাতের সময় হয়ে গেছে, হুজুর ডাক দিয়ে বলে, বাবা ইমামউদ্দিন পৃষ্ঠা উল্টান শেষ হইছে। ডাক দিয়ে বলে, হুজুর একটা পৃষ্ঠা বাকি, কই বন্ধ করে দাও, নামাজ পড়তে চলে আসো। নামাজ হয়ে গেল। অন্যদিন হুজুর সালাম করিয়া ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বয়ান করে, আজ আর বয়ান করে না। ইমামউদ্দিনকে ডাক দিয়ে বলে, ইমামউদ্দিন রুমে চলো। রুমের মধ্যে যাওয়ার পর এবার হুজুর ইমামউদ্দিনকে শেষ পৃষ্ঠাটা ভালো করে বুঝিয়ে দিছে, কমপ্লিট কোর্স। এবার ইমামউদ্দিনকে হুজুর ডাক দিয়ে বলে, ইমামউদ্দিন লেখাপড়ার দরকার নাই, আজকে রাত্রে ঘুমাতে পারে নাই, আজকে আমার শরীরটা বড় দুর্বল। এই ইমামউদ্দিন যাও, আজকের ক্লাসটা তুমি ইমামউদ্দিন ছাত্রদেরকে করায়া দাও। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কদরে কুদরত দারি বর কামাল আনতা রব্বি আনতা হাসবি যুল জালাল তুহি কদর জলিলুল্লাহ জাহাদার বহর হালে তুহি মেরা নগহবান। এর নবীর উম্মতের দল এক রাত্র আল্লাহ তাআলা যদি কোরআনের বরকতের কারণে ইমামউদ্দিনকে জমানার ইমাম বানাইয়া বাংলাদেশের প্রখ্যাত একজন আলেম বানাইতে পারে আল্লাহ তাআলা, ওই কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক হইলে আমার আর তোমার জিন্দেগিতে কোন রূপ বরকত আসবে না। আজকে সন্তান মা বাবার কথা শুনে না, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল, সব কিছুর পিছনে একটাই কারণ, সেটা হলো ঘরের মধ্যে কোরআনের মহব্বত নাই। ঠিক কিনা? জোরে কোন ঠিক না বেঠিক? এই হুজুরের পড়া পানি দিয়ে কোনো কাজ আসবে না মা গো। ও মা ভালো করে বুঝে নাও, ঘরের মধ্যে সকালবেলা নাস্তা বানাকে কোরআন তেলাওয়াত কর, সূরাতুল ইয়াসিনের তেলাওয়াত কর, সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করো, সকালবেলা সূরা ইয়াসিন পড়ো, সন্ধ্যাবেলা সূরাতুল ওয়াকিয়া তেলাওয়াত কর। ও মা গ্যারান্টি দিয়ে বললাম, যে ঘরের মধ্যে সকাল সন্ধ্যা কোরআনের তেলাওয়াত, ওই ঘরের মধ্যে কোনোদিনও অশান্তি নামক স্লোগান থাকবে না।